네, 오늘의 말씀은 요한계시록 12장 1절에서 6절 말씀. 네, 요한계시록 12장 1절에서 6절 함께 교독하도록 하겠습니다. 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그 발 아래에는 달이 있고 그 머리는 12별의 관을 썼더라. 이 여자가 내려와서 사람에게 아파서 주며 부르짖더라. 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한 큰 붉은 용이 있어 머리가 7이요 뿔이 10이라. 그 여러 머리에 7 왕관이 있는데 그 머리가 하늘의 별 중에 이를 떴다가 땅에 던지더라. 용이 사람의 여자 앞에서 그 사람은 그 아이를 섬기고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 왕국을 다스릴 남자라. 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려가더라. 다 같이 그 여자가 광야로 돌아가매 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라. 아멘. 네, 해를 입은 여인이라는 말씀 전해주시겠습니다. 자, 오늘 먼저 말씀 듣기 전에 오늘은 간단하게 영상 하나 보고 같이 말씀 듣도록 하겠습니다. 영상 보여주세요. Do not leave here before you learn about the love of God, experience the love of God, so you can pour it out. Pour it out, pour it out, and He will fill you back up. Asbury, the world needs this kind of love. Needs it. Syria and Turkey need this kind of love. Your mom and dad need this kind of love. The teammates on your team, the people on your floor. Wilmore, Kentucky, Lexington, Kentucky. The United States needs this kind of love. They need a bunch of Christians experience the love of God so they can pour out the love of God. Not through their own efforts and not through their own knowledge, but because they are filled with His love. Amen? So, experience His love. Become the love of God by experiencing the love of God. Amen? Amen. So Jesus, I pray as we continue to worship, but Holy Spirit, if you spoke to anyone, as they can pursue freedom, they can experience more of your love, to be poured out, to love others, to become love in action. Would you produce fruit in this room, in these souls, these minds, and these hearts? We pray specifically for the seniors that as they prepare to go, that they would be filled with the love of God so they can pour out the love of God. Jesus, do a new thing in our midst. Revive us by your love. And we all said, Amen. 제풀은 끝났지만 하나님의 사랑을 배우기까지 여기를 떠나지 말고 머무르라는 말씀에 반응하여 20-30여 명이 나가서 예배하며 기도하게 되고 수업에 들어오는 학생들도 성령의 음성을 듣고 다시 돌아와 예배하면서 숫자는 계속 늘어나게 된다. 이 소식이 퍼져나가면서 주변 신학교와 교회들의 갈급한 영혼들이 모여들어 함께 주의 얼굴을 구하면서 매일같이 예배가 이어지게 되고 학교는 휴교에 들어갔다. 1970년 에즈버리 대학의 청년 각성운동은 제풀 후 한 남학생의 공개적인 회개를 통해 시작되어 수많은 캠퍼스들과 미국 전역의 전도운동으로 이어졌는데 다시 부흥의 부어짐을 경험하고 있는 것이다. 다시 시작된 이 사랑의 부어짐은 현재 계속적으로 진행 중이며 다른 캠퍼스들과 미국 전역으로 정화되고 있다. Revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like,
when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room, and you're just like, hey, you got to ask for it. And we're just sitting there like, God, I'm asking, what does it look like? And then all of a sudden, my friend Jaden says, dude, if Jesus just localized himself and just sat his throne in a room, how could we not drive 6.5 hours to go south? And we get here, and it was like completely, we get here at like 6 a.m. and it's completely silent. I'm like, is this revival, God? And we walk upstairs because we're kind of nervous. We're like kind of shaking already. We didn't get any sleep. They're terrible road trip partners. They both fell asleep. I drove most of the way. But besides that, we go upstairs and there's people like sleeping, and we're like, so this is revival? No. Cool. This is awesome. And then chapel starts, and immediately we just see people flooding in. And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gabe, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival. Look left. And I look left. And there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right. And then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you. And everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. And I'm here to talk to everybody in this room who is hungry. What an honor. What an honor it is to be here. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And it's not just come here today, but it's about to spread out to the nation. It's about to spread out to the United States. And I'm here to talk to every young person in this room. I just gave my life a year and a half ago to Christ, and it has been the greatest thing I have ever done. I like everything. And I'm here to talk to every young person in this room. Forget the job, forget the girl, forget the guy, forget everything. He's worthy. He's worthy. And I'm here. And I'm just saying, oh, it's such an honor. If you don't feel that joy inside of you, I don't know what's going on. It's real. Amen. I love you guys. 이건 지금 현재 미국 에즈벌이라고 하는 곳에서 일어나고 있는 부흥운동의 한 영상의 모습이었습니다. 에즈벌이라고 하는 곳에서 일어나고 있는 부흥운동의 모습인데, 이 한 설교자가 아주 평범하게 그냥 여러분 하나님의 사랑을 경험하십시오. 그 설교 한마디에 학생들이 반응해가지고 우리가 하나님의 사랑을 경험할 때까지 우리가 여기에서 기도하겠다. 20-30명이 모여가지고 기도했는데 그게 막 부흥의 불씨가 되어서 에즈벌이 전체, 미국 전체에 퍼져나게 된 이야기입니다. 지금도 그래서 몇 주 동안 계속해서 예배가 드려지고 있는데, 부흥은 뭐냐? 부흥은 평범한 사람들의 목마름이다 그랬어요. 목마름. 부흥은 뭐냐? 우리의 갈급함, 목마름이라는 것이에요. 할렐루야. 우리가 정말 목마름, 이게 바로 부흥이라는 것입니다. 하나님이 우리에게 기근을 주시고 기간을 주시는데 목마름을 갖게 하셔요. 아무리 좋은 음식이 있어도 배불러 되는 음식이 무슨 소용이 있습니까? 배가 고파야 음식도 맛이 있는 것이잖아요. 하나님의 생명의 말씀, 은혜가 있는데 우리가 세상 물질로 배불러 있으면은 하나님의 은혜의 말씀이 우리 귀에 안 들려요. 근데 목말라야 돼요. 목마름이 바로 부흥이라는 것입니다. 우리들 하나님의 사랑을 경험하기까지 우리 교회도 이런 목마름이 부흥의 역사를 간구하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 옛날에 미국에 보면은 흑인들이 아프리카에서 끌려와가지고 노예 생활을 했잖아요. 근데 이 흑인들이 참 노예 생활하는 모습 보면은 얼마나 참 비참했습니까?
이 짐승과 같은 그런 대접을 받았어요. 오히려 짐승들은 쉴 수 있었는데 이 노예들은 쉬지도 못해요. 또 아이를 낳으면 그 아이도 주인의 노예가 되었고, 그렇게 조롱과 멸시와 모욕을 당했던 게 미국의 흑인들의 모습이에요. 근데 지금 보면은 미국에서 이 아시아인들, 이 한국인들, 중국인들, 일본인들, 이 아시아인들이 굉장히 차별을 받는답니다. 이 중국에서 나온 코로나 때문에 한국인을 봐도 중국인, 또 일본인 봐도 중국인, 그래가지고 이 아시아인들이 굉장히 차별을 받고 있답니다. 여러분, 우리가 한 사회 속에서 살면서 차별을 받는다는 것, 무시받는다는 것, 참 얼마나 이거 모멸적인 일입니까? 초대교회 성도들은 그 당시에 교회에 다니고 예수 믿는다는 것 때문에 굉장히 불이익을 당하고 박해를 당하고 있었어요. 교회에 다닌다, 예수 믿는다 하나 때문에 감옥에 가기도 하고 직장에서 쫓겨나기도 하고, 또 그리고 추방당해서 먼 나라에 가서 비참한 삶을 살 수밖에 없었다는 것입니다. 그런 상황 가운데서 하나님이 사도 요한에게 요한계시록을 기록하게 하셨어요. 요한계시록은 뭐냐? 지금 핍박당하고 어려움 당하는 성도들에게 우리의 본래 모습은 하늘에 있는 교회에서 영광을 얻게 된 것이 우리의 본래의 모습이다. 그걸 말씀하고 있어요. 오늘 말씀에 보니까 해를 입은 여인이 나와요. 해를 입은 여인. 해를 입었다 그랬는데 여기에서 해라는 것은 피해를 보았다, 손해를 보았다, 상해를 입었다, 그게 아니에요. 여기에서 해를 입은 여인이라는 것은 햇빛, 태양빛을 옷처럼 입고 있다는 것이에요. 그리고 옷을 옷처럼 태양빛을, 햇빛을 입고 있고 그 몸에서 얼마나 빛이 나겠어요. 그리고 발 아래는 뭐가 있어요? 발 아래는 달이 있어요. 달을 갖고 있고 태양빛 같은 햇빛 같은 옷을 입고 있고, 그리고 그 머리에는 12별의 면류관을 썼더라. 12별의 관을 썼더라. 얼마나 이게 정말 아주 영광스러운 모습입니까? 근데 뭐냐? 알아. 이게 바로 하늘에 있는 교회의 모습이라는 거예요. 이 하늘에 있는 성도들의 모습이 바로 이런 모습이라는 것이에요. 옷이 그냥 태양처럼 빛이 나고 발에는 달을 밟고 있고 머리에는 관을 쓰고 있고, 이런 모습이 바로 성도들의 모습, 교회의 진짜 모습이라는 거예요. 아니, 지금 하나님, 성도들이 지금 얼마나 고난당하는지 아십니까? 먹을 게 없어가지고 굶주리면서 먹을 것을 구걸하다 다니고, 집에서 쫓겨나가지고 광야에서 헤매고 다니고 감옥 속에 들어가고 있고, 그렇게 어렵게 살아가고 있는 그런 성도들의 모습인데, 하나님께서는 그게 아니다. 진짜 성도의 모습은 바로 이런 모습이다. 그러면서 이 해를 입은 여인에 대해서 딱 보여주셨어요. 교회의 모습, 성도들의 모습이 바로 이런 모습이다. 이렇게 보여주시면서 알아, 너희들의 본 모습이 이게 진짜 너희들의 모습이다. 애벌레가 막 꿈틀꿈틀하면서 땅을 기어갈 때는 얼마나 징그럽습니까? 근데 그 애벌레 속에서 나비가 나와요. 애벌레가 땅을 기어가면서 저 나비를 보면은 나도 저 나비와 같이 저렇게 아름다운 모습이면 좋을 텐데, 누가 와가지고 애벌레야, 바로 네 모습이 저런 모습이야, 그렇게 말하면은 애벌레 자신도 못 믿고 다른 사람도 못 믿어요. 에이, 징그러운 애벌레, 땅에서 꿈틀꿈틀 다니는 애벌레하고 저 화려한 무늬를 가진 나비하고 어떻게 비교할래? 말도 안 되는 소리 하지 마. 그럴 텐데 그게 바로 애벌레의 진짜 모습이라는 것이에요. 바로 우리 성도의 모습이 바로 그런 진짜 모습이라는 것이에요. 이 땅에서는 사람들에게 차별당하고 무시당하고 그런 모습이지만, 그러나 성도의 진짜 모습이 바로 그런 모습이라는 것이에요. 그래서 하늘에서 이적을 보여주시고, 그리고 하늘에서 붉은 용과의 싸움을 보여주시면서 바로 이게 우리가 살아가는 세상 가운데서 영적 싸움을 싸우고 있지만, 그러나 우리의 진짜 모습은 해를 입은 여인처럼 영광스러운 모습이라는 것을 보여주고 있어요. 여러분, 우리가 살아가면서 상상하잖아요. 상상. 특히 상상력이 뛰어난 사람들은 누구예요? 소설가들.
소설가들은 상상력이 굉장히 뛰어나요. 그래가지고 우리가 생각지도 못하는데 어떤 이야기를 구성해가지고 거기에서 아주 재밌는 스토리를 만들어내요. 요즘은 챗 GPT가 소설을 쓴대요. 문학가, 소설가가 대충 이런 주제를 가지고 글을 쓰려고 한다. 입력시키면은 거기에서 챗 GPT가 거기에서 소설의 전체적인 얼개, 이 스토리를 만들어줘요. 그러면 그걸 가지고 이 소설가가 그걸 중심으로 해서 또 거기에다가 살을 붙여가지고 소설 쓰는 그런 시대가 되었어요. 우리가 상상할 수 있다는 것은 정말 아주 인간의 아주 귀한 선물입니다. 하나님은 우리에게는 상상력을 주셨어요. 너희가 신앙생활하면서 이런 한번 상상력을 동원해봐라. 애벌레와 같이 꿈틀꿈틀 기어다니는 것이 내 본 모습이 아니라 저 하늘을 날아다니는 아름다운 무늬의 나비의 모습이 진짜 내 모습이다. 그런 상상력을 가지고 한번 모습을 그려보라는 것이에요. 에스겔이 그랬어요. 에스겔이 바벨론의 포로로 잡혀가 있는데 하나님께서 어느 날 에스겔을 순식간에 들어가지고 그 몸을 순간이동을 시켜주셔요. 그냥 공간이동, 순간이동을 시켜주셔가지고 이 에스겔을 바벨론에서 순식간에 이스라엘 땅으로 옮겨주셔요. 실제적으로 이건 에스겔이 경험한 거예요. 순식간에 바벨론에서 예루살렘으로 옮겨와가지고 거기에서 높은 산에 올라가는데 분명히 자기가 이스라엘에서 바벨론으로 끌려올 때에는 다 나라가 폐허가 되고 다 나라가 황폐해져 있었는데 다시 가서 보니까 그 나라가 막 성읍이 있고 그 성읍에 사람들이 살고 막 시장이 서고 막 북적북적 되는 거예요. 막 6.25와 같이 폐허가 되어가지고 무너진 그런 건물을 보고 이민 갔는데 70년 후에 한국을 와보니까 막 빌딩들이 올라가 있고 막 차가 다니고 하늘에는 비행기가 다니고 그런 모습이 그려지겠어요? 70년 후에 와가지고 야 한국이 정말 눈부시게 발전했습니다. 놀랍습니다. 한국이 기적입니다. 그런 말들을 해요. 에스겔이 그런 모습을 본 거예요. 순식간에 폐허가 되었던 고향 땅에 가서 보니까 이스라엘 땅에 보니까 막 건물이 서 있고 성읍이 서 있고 사람들이 막 왕래하고 그런 모습 보니까 믿기졌겠어요? 그런데 하나님께서 에스겔에게 그런 영적인 환상, 상상력을 보여주시면서 앞으로 이스라엘의 모습이 바로 이런 모습이 될 것이다. 그러면서 에스겔에게 하나님의 환상을 보여주시고 에스겔에게 이런 상상력을 갖게 해주셨어요. 우리가 이 신앙생활 하면서도 이 상상력이라는 것은 하나님의 아주 귀한 선물이에요. 그래서 우리가 이 하나님께서는 항상 우리에게 인생의 반전을 숨겨놓고 계신다. 인생의 반전을 숨겨놓고 계신다는 거예요. 이 여자가 해를 입고 있으면서 달을 받고 있으면서 12별의 관을 쓰고 있으면서 광야로 도망가는 신세였는데 반전이 일어나요. 요셉이 형들에게 팔려가지고 애굽에 끌려가잖아요. 힘도 없는 이제 13살, 14살, 15살 어린이 소년 요셉이 형들에게 끌려가지고 애굽으로 팔려갑니다. 그런데 이 종으로서 애굽에 팔려가는 요셉이 누가 그 요셉에게서 암나를 보았겠습니까? 그냥 노예 신세, 그냥 손과 발에 쇠사슬이 매어가지고 막 쇠사슬이 손과 발을 막 파고 들어가요. 그러니까 손과 발에서 피가 나요. 먹지도 못하고 자지도 못하고 그런 모습으로 끌려갔을 때 얼마나 취했겠어요. 근데 거기에서 반전이 일어나가지고 애굽의 국무총리가 되고 애굽의 이 국무총리 자리에 앉아서 보니까 자기 10명의 형들이 밑에 줄줄이 와가지고는 납작 엎드려가지고는 자기에게 절하고 있는 것이에요. 이런 걸 어떻게 알겠어요? 요셉에게는 항상 그런 영적인 상상력이 있었습니다. 도식단이 자기에게 절하는 꿈, 해와 달과 별이 자기에게 절하는 꿈, 하나님이 자기 인생에서 이런 놀라운 반전을 이루고 계신다. 그런 항상 영적인 상상력, 그런 꿈을 가지고 살 수 있었어요. 우리도 이 땅에 살아가면서 우리는 땅에 있는 교회에 속해 있어요. 앞으로는 우리는
하늘에 있는 교회로 올라가게 될 거예요. 땅에 있는 교회는 우리가 참 초라한 모습일 수도 있고 약한 모습일 수 있어요. 그렇지만은 하늘에 있는 교회는 강하다는 것입니다. 영광스럽다는 것입니다. 그래서 우리가 이런 영적인 상상력을 가지고 영안을 가지고 바라볼 수 있어야 되는데, 우리가 이런 영적인 상상력을 발휘하게 되면은 어떻게 되느냐? 우리는 두 가지가 있는데 담대함이 생겨요. 담대함이 생깁니다. 영적인 상상력을 가지고 하늘에 있는 교회의 모습을 보면은 담대함이 생겨요. 축구나 야구 경기를 볼 때가 있잖아요. TV 방송할 때 축구 경기, 야구 경기를 우리가 방송을 볼 때가 있어요. 그러면은 재방송할 때 이미 경기는 끝난 것을 재방송할 때 우리는 그 재방송을 편히 볼 수 있어요. 왜냐? 그 방송의 경기의 결과를 아니까. 이번 한일 간의 축구 경기는 우리나라가 3대2로 일본에 이겼다. 결과를 알고 방송을 보면은 편하게 볼 수 있습니다. 아니, 지금 후반전 30분 때까지 2대0으로 지고 있어요. 후반전 30분이니까 이제는 15분밖에 안 남았으니까 이제는 우리 졌다, 포기하자. 그런데 결과를 아니까 그 15분 동안 무슨 일이 일어날 것인가 흥미진진하게 볼 수가 있어요. 그래서 15분 동안에 내리 3골을 넣어가지고 3대2로 그냥 역전했단 말이에요. 우리는 그래요. 우리가 세상에서 교회가 초라하고 약하고 그런 모습을 가질 수 있지만 하나님은 이미 우리에게 반전을 준비하셨어요. 땅에 있는 교회, 하늘에 있는 교회는 승리할 것이다. 영광 얻을 것이다. 봐라. 이런 이 여인의 모습을 봐라. 여자. 그 당시에 여자라고 그러면은 약한 게 여자예요. 약한 모습. 그런데 남자도 아니고 여자. 그 여자의 모습을 통해서 해를 입고 있다. 햇빛을 입고 있다. 하늘을 입고 있다. 그리고 12면의 멸관을 쓰고 있다. 이게 교회의 모습이야. 교회가 이렇게 영광스러운 모습을 갖게 될 거야. 그러면서 믿음의 담대함을 가져라는 거예요. 믿음의 담대함. 맞아. 우리 교회는, 우리 성도들은 이런 담대함, 이런 영광스러운 교회가 될 것이다. 그러면서 담대함을 가져라는 거예요. 그러니까 우리가 찬송 불렀던 것처럼 주 안에 있는 나에게 땅 근심이 있으랴. 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네. 그 두려움이 변하여 내게도 되었고 전날의 한숨 변하여 내 노래 되었네. 두려움이 없어진 게 아니에요. 두려움이 있는데 두려움이 변하여서 기도가 되었고 한숨이 없어진 게 아니에요. 근데 한숨이 변하여 노래가 되었다는 것입니다. 왜 그래요? 우리는 점차 그렇게 영광스러운 모습으로 서게 될 것이다. 그런 이 영적인 상상력을 가지고 믿음이 있으니까 담대한 거예요. 죽겠네. 못 살겠네. 그냥 그만둬야 되겠다. 그러면서 거기서 포기해야지. 그게 아니라 지금은 이렇게 힘들고 어려워도 우리는 장차 영광을 얻고 승리할 것입니다. 지금은 한숨을 쉬어도 이게 변화해서 기쁨이 되고 노래가 되고 기도가 된다는 것이 우리의 신앙생활의 모습은 바로 그런 모습이 돼요. 우리는 항상 담대하시기 바랍니다. 할렐루야. 항상 담대하시기 바랍니다. 할렐루야. 우리 교회가 장차 영광스러운 자리를 준비하고 계신다는 것이에요. 영광스럽게 우리를 위하여 좋은 것들로 준비하고 계신다는 것이에요. 또 하나는 뭐냐? 우리는 안목이 달라져요. 안목이. 승리하는 하늘의 교회의 모습 보면 안목이 달라집니다. 안목이 달라져요. 그래서 세상에서 이 다른 안목을 가지고 영안을 가지고 살아갈 수 있게 돼요. 여러분 교회 오면은 뭐가 보입니까? 교회 오면은 뭐가 보여요? 여러분 교회 오면은 교회에서 예수님을 볼 수 있어야 돼요. 예수님을 볼 수 있어야 돼요. 교회 오면은 예수님을 볼 수 있어요. 근데 교회 오면은 사람만 보인다. 그러면은 마음에 시험이 듭니다. 마음에 시험이 들어요. 교회 오면은 예수님을 볼 수 있어야 됩니다. 우리가 이 교회에 와서 말씀을 들을 때에도 이걸 하나님의 말씀으로 들을 수 있어야 돼요. 설교할 때에도 인간의 말이 아니라 하나님의 말씀으로 들을 수 있어야 돼요. 예수님이 나사로가 병들었다 그래서 마르다의 집에 가시잖아요. 그래서 마르다를 만납니다.
마르다가 예수님을 원망해요. 예수님 왜 이제 오셨어요? 조금만 빨리 오셨더라면 우리 오빠가 안 죽었을 거예요. 흑흑흑흑 울면서 예수님을 원망해요. 그때 예수님께서 뭐라고 하셔요? 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 믿는 자는 영원히 살리니 이걸 내가 믿느냐? 그렇게 말씀하셔요. 마르다는 그때까지만 해도 우리 예수님이 그냥 나를 위로해 주려고 저런 말씀을 하시는구나 그러면서 그 말을 인간적인 말로 들었어요. 그래 장례식장 가가지고 부활을 우리가 주님한테 다시 부활할 것을 부활할 날을 바라봅시다. 그러면은 그래 그냥 슬픔 당한 사람 위로해 주기 위하여서 위로의 말 인간의 말로만 들었어요. 근데 진짜 나사로가 모든 문을 열고 걸어 나올 때 자기 앞에 다시 오빠가 살아있는 모습을 보았을 때 얼마나 놀랐겠어요. 비로소 그때서 그 예수님의 말씀이 하나님의 말씀으로 들렸던 것이에요. 우리들도 그래야 돼요. 하나님이 설교 말씀 들을 때 이걸 그냥 인간의 말로만 들으면 안 돼요. 이걸 내가 목사님이 여기에서 설교할 때 이게 인간의 말이라 그러면 이것처럼 엉터리가 없어요. 엉터리가. 뭐 여자가 해를 입고 있다고 또 발에는 다리를 갖고 있다고 무슨 이게 그리스 신화야 무슨 로마 신화야 무슨 당군 신화야 무슨 이야기야. 이 인간의 말이라고 하면 이것만처럼 엉터리가 없어요. 근데 이게 하나님 말씀이다. 그러면은 이것처럼 귀하고 복된 말씀이 없습니다. 이것처럼 우리에게 희망을 주고 용기를 주는 말씀이 없어요. 우리가 하나님 말씀을 하나님 말씀으로 들어야 됩니다. 그냥 여러분들이 듣는 인간적인 말, 어떤 위로의 말, 격려의 말 그런 정도만 들리면은 별 효과가 없어요. 근데 정말 우리는 이런 영광스러운 모습을 갖게 될 것이다. 우리 교회는 이렇게 앞으로 영광스러운 교회가 될 것이다. 그런 여러분들이 상상력을 가져야 돼요. 교회들마다 코로나 끝나고 오히려 교회들이 점점 하향길을 걸어가고 있어요. 교회가 점점 앞으로 힘들어질 거야. 교회가 점점 어려워질 거야. 그러면서 그런 생각을 하면은 점점 초라해져요. 그런데 지금은 이런 모습을 가지고 있어도 하나님이 우리를 이 여인과 같이 영광스러운 모습으로 우리를 세워줄 것이다. 그럼 우리는 담대할 수가 있어요. 어떤 경우에도 담대한 마음을 가질 수가 있어요. 여러분 우리가 안목을 가지고 바라봐야 돼요. 왜 이런 여자의 모습을 보여줘요? 야 이거 뭐 그리스 신화에 나오는 그런 여신의 모습도 아니고 무슨 이런 여자의 모습이 어딨냐? 그러면서 한낱 이야기로 들으면은 치부하면은 이거는 정말 황당한 이야기에 들어가요. 그런데 바로 이게 우리 교회의 모습이야. 너희들의 모습이야. 그렇게 우리가 생각하고 하나님 말씀으로 받아들이면 이것만큼 우리에게 큰 용기와 위로가 없습니다. 할렐루야. 할렐루야. 이게 바로 뭐라고요? 우리 교회의 모습이라는 거예요. 우리 교회의 모습. 해를 입은 여인. 이게 바로 우리 교회의 모습이라는 것이에요. 우리가 이런 믿음의 상상력을 가지고 주님을 바라보면서 항상 주 안에서 담대하게 용기를 가지고 영적 안목을 가지고 앞날을 바라보시면서 현재를 이겨나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다.